नववर्षर शुभ अभिनंदन। केवल धूप काठीटी मो केवल धूप काठीटी तुम्हारी जगत महकाई सारे, तुम्हारी जगत महकाई सारे, निरांतरे जले जीवी मो केवल धूप काठीटी मो केवल धूप काठीटी से महके थीब तुमरी आशीष, से ज्वलन मोर होइब पीयूष, से महके थीब तुमरी आशीष, से ज्वलन मोर होइब पीयूष। जानु बा न जानु केहि के बेथारे, जानु बा न जानु केहि के बेथारे, तुम पदे रही थीबी मो केवल धूप काठीटी मो केवल धूप काठीटी सज फूट फूल हेबे तुम लगी, चरणी शरण नेलितेनु मागी। सज फूट फूल हेबे तुम लगी, चरणी शरण नेलितेनु मागी। देखो बा न देखो केहि के मोते, देखो बा न देखो केहि के मोते, तुम निबे देता ही मो केवल धूप काठीटी मो केवल धूप काठीटी तुम्हारी जगत महकाई सारे, तुम्हारी जगत महकाई सारे, नीरावरी जड़े जीवी मो केवल धूप काठीटी मो केवल धूप काठीटी मो केवल धूप काठीटी धन्यवाद अपा। बहुत सुंदर मातृवंदना टी मां पाखरे निवेदन होइछि। श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र तरफ समस्त अपा भाई तरफ पुणी मां पाखरे कृतज्ञता जनाउछि। प्रति रविवार श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र माँ बही आलोचना हुए। आज मध्य से समय उपस्थित होइछि। माँ बहीर तृतीय अध्यायटी वर्तमान आलोचना चली। आम निकटरे आमर प्रिय भवेश भाई भवेश चंद्र साहू राउरकेला योग मंदिर भाई उपस्थित अच्छा। तृतीय अध्यायर प्रथम पृष्ठ द्वितीय पृष्ठटी मु बर्तन टिके पठन करुछि। आमे माने मन दे सुनिवा। यार प्रत्येक पद प्रत्येक वाक्य आम पई मूल्यवान। तापरे भाई यार आलोचना करिवे। जदि जीवन पथरे
सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरुद्ध रे कवचावृत होई चलिबाकु चाहो तेबे केवल दुईटी जिनिस प्रयोजन। से दुईटी सर्वदा एक संगे रहे। प्रथमटी है माँ भगवती करुणा आ द्वितीयटी है तुम आड़ू श्रद्धा निष्ठा समर्पण रे गठित तुमर अंतःकरण। तुमर श्रद्धा हेबा उचित शुद्ध सरल और पूर्ण। मन और प्राणर अहमात्मक श्रद्धा जो श्रद्धा को उच्चाभिलाष गर्व आत्माभिमान मनर दंभ स्वेच्छाचारिता व्यक्तिगत दाबी निम्न प्रकृतिर सकल तुच्छ तृप्तिर कामना कलुषित करी रखिछि से श्रद्धार अनुन्नत धूम छाना शिखा सल्लक दिगरे ऊर्ध्व को प्रज्वलित होई उठे नाही। मने रख भागवत कर्म और भागवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दिया होईछि। आउ किछि आकांक्षा कर नाही। केवल दिव्य चेतनार विशुद्धि शक्ति ज्योति प्रसारता प्रशांति आनंद सकाशे आकांक्षा कर जेपरिकी सेही चेतना तुम मन प्राण देह को रूपांतरित और सर्वांग सुंदर करी गढ़िबा निमित्त सतत सचेष्ट होई उठिबो। आउ किछि चाह नाही। केवल पृथ्वी उपरे तुम मध्यरे जो माने अधिकार पाइछन्ति जो मानकु ग्रहण करा होईछि सेमानक मध्यरे भागवत आध्यात्मिक अतिमानस सत्य ओ वास्तव अतिमानस सत्य ओ ताहार वास्तव सिद्धि को चाह एवं चाह सेही अवस्था ओ व्यवस्था जार अनुकूल्य रे हेबो एई सत्यर सृष्टि एवं सकल विरोधी शक्ति उपरे पूर्ण विजय। माँ बर्तन मो भाई को अनुरोध करछि से आलोचना रखिए। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र अनुकूल रे अनुष्ठित यही माँ बही आलोचना चक्र रे जे मुख्य संचालिका रूपे कार्य करि आछंती आम समस्तंकर सम्मानर स्नेहर रत्नमंजरी अपा आजिर यही पाठचक्र रे जो माने सेमानंकर योगदान पूर्वक यही कार्यक्रम को आहुरी सरस सुंदर करिसेंती समता अपा सुदेवी अपा एवं ओडिशार जने अनन्य कंठशिल्पी जी तांकर बाणी दान करी मांकर निराजना करती नमिता अपा एवं अन्य समस्त को मोर व्यक्तिगत भाव रे अनेक अनेक श्रद्धा सम्मान अभिनंदन एवं जेतु यह होची नववर्षर प्रथम आलोचना चक्र मु समस्त को से अवसर रे मांकर से बाणी मन पकई दोछि जे हमें समस्ते भगवान व्यतीत अन्य किसी चाहिबा नहीं कारण भगवान ही प्रकृत रे एकमात्र सत्य एवं अन्य सब किछि से सत्यर एक विराट प्रतिफलन बा से सत्यर बड़ अभिव्यक्ति हमें जहाँ पढ़िले जहाँ पढ़ी माँ बहिर तृतीय अध्याय संपर्क रे सी आलोचना आमको गोटे स्पष्टता आड़क नौछि मांकर सत्य आड़क नौछि एवं मांकर पथ आड़क नौछि। प्रथमे जो धाड़ी गुड़िक आम पढ़ी से गोटे प्रश्न थिला जे आमे आम जीवन पथरे किभली भावरे भय गुड़िक अतिक्रम करिबा किभली आम जीवन को आसुथबा संकट गुड़िक अतिक्रम करिबा एवं किभली भावरे आम जीवन पथ को आसुछि जो दुखदायी सर्वनाश अवस्था ता भितर किभली निरापद रे आमे हमर ए जीवन रथटी को जीवन पथटी को चलिबा से कथाटी संपर्क रे माँ श्री अरविंद तांकर उत्तर देथिले जे आमे जदि जीवन रे सतरे निरापद रहिया को चाहू जदि सतरे आमे अग्रगति करिया चाहू यदि सतरे आमे भय संकट सर्वनाश विरुद्ध रे कवचावृत होई रहिबा को चाहू ताले आम माननकु भगवतींकर करुणा सर्वादौ आवश्यक अछि। ये हला प्रथम ये भगवतींकर करुणा कौन से विषय रे आमे अल्प बहुत आलोचना करिसंती आमे अल्प बहुत जानती आम जीवन सकल
ଗତିବୃତ୍ତିରେ ସକଳ କମା ଫୁଲ ଷ୍ଟପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଶବ୍ଦରେ, ସବୁ ଅକ୍ଷରରେ, ସବୁ ସ୍ପନ୍ଦନରେ, ସବୁ ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ, ସବୁ ଜୀବକୋଷରେ, ସବୁ ଉପାଦାନରେ, ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା। କିନ୍ତୁ ସେଇ କରୁଣାଟିକୁ ବୁଝିବାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଆଡୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡେ ତାହା ହେଲା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା ଓ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆମର ଇନର ଷ୍ଟେଟ୍, ଯୋଉଟାକୁ ଅନ୍ତଃକରଣ କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଥିଲା ତାର ଉତ୍ତର। ପୁଣି ହୁଏତ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ତାର ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ, ସରଳ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି କଣ? ଆମ ପାଖରେ ଆମ ମନର, ପ୍ରାଣର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ହଉଛି ଅହମାତ୍ମକ, ଅହଂଗ୍ରସିତ, ଆମ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆମ ମୋହ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା, ଆମର ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ଦାବି କରିବାକୁ ପଡେ, ଆମେ ଯୋଉ କଥାକୁ ଭଲ ପାଉ, ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରୁ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚାହୁଁ, ସେ ସବୁ କେତେ ବେଶୀ ସ୍ୱାର୍ଥଭିତ୍ତିକ, କେତେ ବେଶୀ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ବେଶୀ ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ଭରା, ସେ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟାକୁ ଚାହିଁବା ନାହିଁ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ଆମ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଦିଗରେ ନେଇଯାଉଥିବ। ଯୋଉଠି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଥାଏ ସେଇଠି ଗର୍ବ ଥିବ, ସେଇଠି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ଥିବ, ସେଇଠି ମନର ଦମ୍ଭ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ଭାଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଏବଂ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି, ଉପଭୋଗ, ନିମ୍ନ ତୃପ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ କଳୁଷିତ କରିଦେବ। ଯାହାଫଳରେ ଅସୁବିଧାଟେ ହେବ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ କାରଣଟିର ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ କାରଣଟି କଣ ନା, ଆମେ ସ୍ୱଲୋକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବାକୁ ଆସିଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ହୋଇ ଉଠିବା। ଆମ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଦେବତାର ଭୂମିରେ, ଦେବଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିବା, ଯୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ଶାନ୍ତି ଥିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ତନ୍ମୟତା ଥିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ପ୍ରେମ ଥିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ଶାନ୍ତି ଥିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିବା ମଣିଷଟି ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରେ, ତାହେଲେ ଆଜିର ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ଯୋଉ ଦମ୍ଭ, ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ଯୋଉ ମିଥ୍ୟାଚାରିତା ରହିଛି, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁନ୍ନତ ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ ଶିଖା ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସତେ ଯେପରି ଢାଙ୍କି ପକଉଛି ବା ଢାଙ୍କି ପକେଇବ। ତେଣୁ ତାପରେ ଯୋଉ ଧାଡ଼ିଟି ଆସିଛି, ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ହେବ, ଆମକୁ ଜୀବନ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ଆମକୁ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଡିଭାଇନ ୱାର୍କ ଆଉ ଡିଭାଇନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ, ଦିବ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ଆଜି କୋଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛୁ? ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛୁ। ସେ ଆତ୍ମଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସିତ ନା ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସିତ, ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସିତ ନୁହେଁ, ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସିତ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ କେତେ ଗୁଡେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଉଛେ, ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା, ସମର୍ପଣରେ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି ଆମକୁ କହି ଦିଆଗଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଗବତ କର୍ମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଜଗତରେ ଆମ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବା, ଆମେ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ,
बहुत कम समय आम दौ माँ को निश्चय अंततः यही पाठचक्र जो भाई भौणी मैंने अच्छा एमाने माँ कौन जानिले भागवती करुणा जानिले सत्य विधान जानिले तेणु श्रद्धा समर्पण विश्वास ये स्वर्गीय माँ अनन्य शब्द गुड़िक सहित निजक परिचित करुछंती एवं यथासाध्य निजे समर्पित होगापाई निष्ठावान होगापाई श्रद्धापूर्ण होगापाई निजर चेष्टा को अब्याहत रखिछंती। आमे धीरे धीरे बुझी पारुछु जे भगवत कर्म और भगवत अभिव्यक्ति साहाय्य निमित्त आमको आम जीवन दि जाए। ये जगत रे आमे जहा किछि करिबा ये जगत रे आमर जहा प्रतिभा रही आम पाखरे जो गुण रही आम पाखरे जो शक्ति रही आम पाखरे जो दक्षता रही आम पाखरे जो सामर्थ्य रही आम पाखरे किछि नहले मोर शरीर टी अच्छी मोर मन टी अच्छी मोर प्राण टी अच्छी ये समस्त किभली भाव रे दिव्य अभिव्यक्ति रे भागवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य निमित्त माने ताको निया जाई परिबो ता होची प्रकृत रे चिंतार कथा बा आमे आज विचार करछंती। पुणी आम मन रे प्रश्न उठिया उचित एई जगत रे जते बेले आमे जन्म होइछु जन्म हला मात्रे आम प्राण मन शरीर तार विभिन्न दाबी नहीं कि आम पाखक आसुची आमको भोक लगुच आमको केबे बड़ मनीष हो इच्छा होची केबे जगत रे अन्य 5 जन ठारू उच्चा मनीषटी हवा इच्छा लगुच केबे महापुरुष हो इच्छा लगुच केबे ये जगत रे गोटे यशस्वी मनीषटी हवा इच्छा लगुच यशस्वी मनीष हबार जो इच्छाटी गोटे आत्माभिमान रे आमको नहीं कि पहुंचाउची बहुत समय आमर व्यक्तिगत दाबी रे आमे व्यस्त हो जाऊ से दिव्य गौण हो जाती आमे मुख्य हो जाऊ तेणु आमे प्रकृत रे कौन एपरी चाहिबा जो चाहिबा बल रे आम जीवन प्रकृत रे भागवत कर्म हो पारिबो एवं आम जीवन भागवत अभिव्यक्ति रे सहयोग करि परिबो एवं आम भितरे श्रद्धा निष्ठा समर्पण रे अंतःकरण तैयारी हो पारिबो एवं माँ भगवती करुणा को आम अधिक अधिक अनुभव करि परिबा। तेणु सब किछि निर्भर करे आम आस्पृहा उपरे 50% of our work is done or compiled or completed if we can have a right aspiration। यदि आम पाखरे एक यथायोग्य आस्पृहा रही ताहले आमर 50 भाग काम सहज हो जाए। माँ आमर सही पवित्र आकुति को आम विनम्र प्रार्थनाटी को आम सरल हृदयर चाहिबाटी को स्वीकार करती ग्रहण करती भल पाती एवं सी आमको सही अनुसार तांको पथरे चले नियंती। ताले आमे कौन चाहिबा आमे जेते बेले श्री अरविंदंकर एही बाणीटी को पढुचंती माँ बहिर 3य अध्याय आकार रे जे आउ किछि आकांक्षा कर नाही ताले आमे कौन कौन चाहिबा आमे चाहिबा दिव्य चेतनार विशुद्धि आउ चाहिबा भगवानंकर शक्ति दिव्य शक्ति आमे चाहिबा दिव्य ज्योति आमे चाहिबा प्रसारता आमे चाहिबा प्रशांति आनंद ये सब आमे चाहिबा किंतु विशुद्धि विषय रे गत पाठचक्र रे आलोचना संबंधरे मु कहिथिले जे विशुद्धि कहले आमे इंग्रजी रे ताको प्यूरिटी जानो प्यूरिटी रो गोटे साधारण अर्थ होची मुख्य अर्थ जे जोठी मन स्थिर और शांत थाए मनटी स्थिर और शांत रहिबा पई आमे जहा भी किछि करू आम प्राण स्तर रे एवं आम शरीर स्तर रे ता होची विशुद्धि। मो घर सफा रखिबा ताको मांकर मंदिर करिबा फूल सजैबा बगीचा तैयारी करिबा मो घर को मंदिर परि करि रखिबा ताहाटा जेतिकी प्रयोजन सबुठारु बड़ कथाटी हला सेटा करिले मोर मन को शांति आसे। तेणु मु पुणी थरे आपण मानकु कहि दोची शांति स्थिरता होची विशुद्धि आ भगवानंकर शक्ति प्राप्त आमे हेइछंती सेही शक्ति को बुझिबा जानिबा ये होचे जरूरी विषय।
तेणु गोटे ज्योति भगवानଙ୍କର ज्योति तांकर ज्ञान तांकर आलोक आउ आम भितर गोटे संकीर्णता रही आमे गोटे व्यक्ति चेतन बंचु तेणु आमे किभली भाବରେ विश्व चेतन पहुंची परिबा विश्व चेतन पहुंचले आमे एई सुख दुख रूपक जो द्वंद्वात्मक जगत रे रहिछु ताठारु मुक्त हवा एवं भगवानଙ୍କର एई ज्योति शक्ति और विशुद्धि को ग्रहण करिया पई प्रशांति को ग्रहण करिया पई आनंद को ग्रहण करिया पई योग्य होई उठिबा तेणु आमे जतेबेले मां को चाहिबा भागवती को करुणा सेतेबेले हमर आकांक्षा गुड़िक हमर आस्पृहा गुड़िक हबो दिव्य चेतनार विशुद्धि शक्ति ज्योति प्रसारता प्रशांति और आनंद एवं एटा काहेकि दरकार हबो ना आमे भलो भाबरे जानिचु जे आमर मन प्राण और देह को रूपांतरित करिवार अछि कारण रूपांतरित मन प्राण शरीर रे ही दिव्य ज्योति दिव्य शक्ति बा भगवान को ग्रहण करा जाई परिबो बा तांको अनुभव करा जाई परिबो तांको आमे जानि परिबा तेणु जेहेतु आमे एक रूपांतर जोगर पथरे पात देइचु सेतेबेले आमे हमर चेतना मन प्राण देह सबु किछि रूपांतरित करी ताको सर्वांग सुंदर करिया पई जतेबेले सचेष्ट होउछंती सेतेबेले आमे दिव्य चेतनार सेई कथा गुडी को आकांक्षा करिवा किंतु पुणी कहा जाउछि पुणी आमे कोन चाहिबा आमे एई पृथ्वी उपरे आम मध्यरे ओ जो माने भी अधिकार पाइछंती जो मानन को ग्रहण करा होइछि जो माने सिलेक्टेड हिचंती बा जो मानन को मा चूज करिछंती सेई सब मनीष मानक भितरे किभली भाबरे भागवत आध्यात्मिक अतिमानस सत्य और वास्तव सिद्धि आसी परिबो से संपर्क रे आमे चाहिबा सेई भली गोटे अवस्था जो अवस्था गोटे अनुकूलता आनी दबो जहार आनुकूल्य रे आमे सत्यर सृष्टि फल सकल विरोधी शक्ति उपरे पूर्ण विजय लाभ करि परिबा जहा जगत को अशुभ करि रखिछि जो आसुरिक प्रवृत्ति जो मिथ्या जो अहंकार जो छलना जो प्रवंचना जो प्रकार आत्मश्लाघा आत्मभरिता गोटे प्रकार क्षुद्रता ईर्षा लोभ मोह मद मात्सर्य भली भयंकर ग्लानि सब ये जगत रे रहिछि सेई सबु गुड़िक विरुद्ध रे किभली भाबरे विजय लाभ हबो दिव्य गुणी गुड़िक प्रतिष्ठा हबो भगवानकर राज्य प्रतिष्ठा हबो भगवानकर विधान अनुसार एई मनुष्य देव मनुष्य रे परिणत होई किभली भाबरे चरम शांति परम आनंद भितरे विचरण करि परिबे से माने शुद्ध सुंदर सुवर्ण गोटे भगवान शिवं को भली जे चिंता करि परिबे मंगलमय ही परिबे सत्य शिव सुंदर रो जगत परिकल्पना करि परिबे सच्चित आनंदर जीवन बंची परिबे जहा होची प्रकृत हमर प्रत्यय जहा होची हमर प्रकृत परिचय तेणु सेई संपर्क रे पुणी थरे श्री अरविंद हमर आंतरिकता और समर्पण आड़ को फेरी आसिले कारण हमर जो अंतकरणटी प्रस्तुत हवा हमर इनर स्टेट टी प्रस्तुत हवाटा सर्वादो जरूरी विषय तेणु से कहउचंती हमर आंतरिकता और समर्पणटा किपरि हवा उचित हमर आंतरिकता और हमर जो समर्पण किपरि हवा उचित ना से यथार्थ और संपूर्ण हवा उचित let your sincerity and surrender be genuine and entire आम पाखरे जो समर्पण रही आम जितेबाला विपद रे पड़ुछंती आपद रे पड़ुछंती असुविधा रे पड़ुछंती संकट रे पड़ुछंती निश्चित भाव रे आमे मां को सुरक्षा मागुछंती आमे तांकर शरणागत होउछंती सेटा किंतु समर्पण नुहे संपूर्ण समर्पण नुहे संपूर्ण समर्पण किभली भाव रे हबो से विषय रे कहा जाउछि जे when you give yourself give completely आमे आज पर्यंत गोटे
ମାନେ ଅଦର କରେଣ୍ଟସ୍ ରେ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ରୋତରେ ଅଛୁ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ମାଗୁଛୁ, ମା ମତେ ଏଇଟା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଏମିତି ହବାକୁ ଚାହେଁ, ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି ଆମକୁ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମା, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଧୀନ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା। ଇଭେନ୍ ୟୁ गिव योरसेल्फ, गिव କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ନିଃଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ହେଲେ ତମକୁ ଦେଇଦେବି, ଆମେ ଯେଭଳି ଜଗତରେ ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥାଉ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ, ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥାଉ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ସେଇଠି ନାହିଁ, ସେଇଠି କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ନାହିଁ। ଏ କୁଣ୍ଠା ଗୋଟେ ଭଲ ଶବ୍ଦ, ଆମେ ସବୁ ଛୋଟବେଳେ ପଢିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ ବୈକୁଣ୍ଠ। ବୈକୁଣ୍ଠ ମାନେ ଯୋଉଠି କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ, କୁଣ୍ଠା ନଥିବା ଜାଗା। ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଠା ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ସଶର୍ତ କରେ, ନିଃସର୍ତ୍ତ ଅନେକ କଥା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଆଉ ସଶର୍ତ୍ତର କଥା ଆମେ ଧାଡି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେବସତ୍ତା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ଗରମ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିଷ୍କାର ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଳ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଏ, କାହାକୁ କିଛି ଦିଏ, ସେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଏ ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ସେଇଠି ତାର ସଶର୍ତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ହବ ଜଣେ ମଣିଷ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ରଖିବା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ନିଃଶେଷରେ ଦେଇ ଦଉଥିବା ନିଜକୁ। ଯେ ଆଜି କଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ବଡ ଅଜବ କଥା ଘଟୁଛି। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ନିଜର ହେଇଯାଉ, ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭୁ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଭଳି ନିଜକୁ ଦେଇଦବା, ସମର୍ପଣ କରିଦବା, ଯେମିତି ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିଚୟ ନଥିବ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଃଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦବା, nothing be left to the ego or given to any other power। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର, ବା ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଆମ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେବା ଭଳି କିଛି କଥା ଯେଭଳି ନଥିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆମେ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ଯଦି ଆମ ଧାନ ଚାଷ ବି ଭଲ ହେଇଥିବ ନା, ଆମକୁ ଆମର ଭଲ ଚାଷ ହେଇଛି। ଆମ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଯଦି ବେଶୀ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ, ଆମକୁ ଆମର ଭଲ ଫୁଲ ହଉଛି। ଅନ୍ୟ ବଗିଚାରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଖୁସି ହେଲା ଭଳି ମାନସିକତା ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ହବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖି ଆମକୁ ସୁଖୀ ହବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରସାରତା, ଏଇଟା ହଉଛି ନିଃସର୍ତ୍ତତା। ଆମେ ନିରହଙ୍କାରୀ ହବା ଅର୍ଥ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମ ଗୋଟେ ଭରିତା ରହିଛି, ଆତ୍ମା ଦମ୍ଭ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ବଡ, ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁପେରିୟର, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କିଛି, ଏଇ ବିଶେଷତ୍ୱ ଯୋଉ ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ଆରୋପ କରୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ଆମର ସମର୍ପଣଟିକୁ ଏକାନ୍ତିକ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ କହିକି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଅଭିମାନଟା ବି ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହବ। ମୁଁ ମାଙ୍କର, ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ମାଙ୍କର। ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି
ମାନେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନଥିବ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର କରୁଣା, ଆମକୁ ଦିଟା କଥା କୁହାଗଲା। ଗୋଟେ କୁହାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ମା ଭାଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣରେ ଆମର କଣ, ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତାହେଲେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ କରୁଣା ସେଇଟା ତ ବଦଳୁ ନାହିଁ କି ବଦଳିବ ନାହିଁ, ସେ ଚିରନ୍ତନ, ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ସେଇଟା ସେଲେସିଆଲ, ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏଥେରିଆଲ, ସେଇଟା ସବୁଦିନ ରହିଛି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ touched its eternity from the beginning। ये ପ୍ରଥମରୁ ତାର ଶାଶ୍ୱତପଣ ନେଇକି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଯଦି ଭାଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ଗୁଡା ସବୁ ମାଟି କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଅଗ୍ନି କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ, ବାୟୁ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ, ପାଣି କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ସବୁ ଉପାଦାନ କେମିତି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ, ଉପାଦାନ କେମିତି ଜଡ ହେଇଥାନ୍ତା, ଜଡ କେମିତି ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଜୀବନ ପୁଣି କିଭଳି ତାର ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ ବୃକ୍ଷରୁ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ, ପୁଣି ବୃକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଣୀର ଯୋଉ ବିକାଶ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆଜି ମନୋବୁଦ୍ଧିର ଯୋଉ ବିକାଶ ହଉଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ବିବର୍ତ୍ତନଟା ହୁଅନ୍ତା କେମିତି? ତେଣୁ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ସବୁଦିନ ରହିଛି, ରହିବ, ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଚିରନ୍ତନ ବିଦ୍ୟମାନ, ଆକାଶ ପରି ବିଦ୍ୟମାନ, ତାର କିଛି ଉଣା ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ପାତ୍ର ତାର ଅଭାବ ହେଇଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର କରୁଣାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆନ୍ତରିକତା, ସମର୍ପଣ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ନା, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ସମର୍ପଣଟି ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଧିକନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ଆମମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପଥରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଗତି ଆସିପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଆମ ଅଭୟ ସେତେ ଘେରି ରହିବ। ଯାହାର ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଛି ମତେ ମାଙ୍କର କରୁଣା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ମାଙ୍କର ଅଭୟ ମତେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କହିବା ସିଏ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ନୁହେଁ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଆନ୍ତରିକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ପଣଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖେ, ମାଙ୍କର କରୁଣାର କେବେ ଉଣା ହୁଏ ନାହିଁ, ତ ସେ ଉଣା ହଉନଥିବାରୁ ହିଁ କରୁଣା। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଭାବ ଥାଏ ତାହା ହଉଛି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି, ଆମ ଫେଥ୍, ଆମ ସିନ୍ସିୟରିଟି, ଆମ ସରେଣ୍ଡର। ସେହି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କରୁଣାକୁ, ଗ୍ରେସ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନକୁ ଆମ ଚାରିକଡେ ତିଆରି କରେ, ତାକୁ ଡାକି ଆଣେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆମର ଆନ୍ତରିକତା, ଆମର ସମର୍ପଣ, ଆମର ଫେଥ୍, ଆମର ସିନ୍ସିୟରିଟି, ଆମ ସରେଣ୍ଡର ଏଇଟା ଯଥାର୍ଥ ଥିବ ଏବଂ ଆମ ଚାରିକଡେ ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟକୁ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ଏପରି କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ, ମାନେ ଏପରିକି ସେ ଛୁଇଁ ପାରିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖିବ ଯେ ଦ ମୋଷ୍ଟ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ଆମକୁ ଘେରି ରହିଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସିଏ କିଏ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଏପରି ଅଛି ଯେ ତାର ଏତେ ସାହସ ହବ ଯେ ସେ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି। ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ହଷ୍ଟିଲିଟିଜ ଗୁଡ଼ିକ, ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଗୁଡ଼ିକ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଭୟ କାହାକୁ କରିବା? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଭୟ ସବୁ କାହିଁକି ଆସେ? ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହଠାତ୍ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ କାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି? ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବସ୍କୁ, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟଟା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ
शरीर ग्रहण करू प्रथमे आम सुस्थता असुस्थता को नहीं आम भितर नाना द्वंद्व देखा दिए आम काले असुस्थ हो पड़ू काले जीवाणु माने हमको हैरान करदेवे मशा माने हमको हैरान करदेवे काले कोरोना हमको हैरान करदेव अन्य व्यक्ति माने कहीं आमको प्रभावित करदेवे साप आमको कामुड़देव अन्य जीवजंतु आमको कामुड़देवे कीट पतंग आमको हैरान करदेवे ये नानादी भय जो तुच्छ भय पछरे आमे थाऊ आउ मोर प्रगति हो नहीं मते अन्य माने भल पाऊ नाहंती मो पाखरे अनेक खराब गुण रही मु अन्य समस्त द्वारा ग्रहण योग्य हो नहीं मते अनेक लोक ईर्षारे देखती मते अनेक लोक भल व्यवहार करती नहीं यही भली अनेक प्रकार अभियोग आमे करी बसु एवं एटा ही आम प्रगतिर बाधक सत्य निकटरे पहुंची न पारिबार एटा गोटे बड़ कारण एवं आमे आम अहंगत चेतनारे अधिक समय रहिबा भगवानंकर चेतनारे अधिक समय न रही पारिबार यह होची बड़ कारण तेणु आमको निश्चित भाव भय आच्छन्न करुछि ए भय संपर्क रे आमर असुविधा गुड़िक संपर्क रे आमी जेतेबेले 14th वॉल्यूम मांकर कंप्लीट वर्क्स ऑफ द मदर रे आलोचना करू जो बा विशेषण जोग जोटा जोगाधार पुस्तक मां श्री अरविंदंकर लेटर्स जोग रे जेतेबेले आमे आलोचना करंती भय संपर्क रे आमर बाधा विघ्न गुड़िक संपर्क रे सेतेबेले आमे केते केते जटिल जटिल प्रश्न एवं जटिल जटिल उत्तर गुड़िकर सम्मुखीन होउछंती किंतु तार एक सबुठारु सरल एवं सबुठारु प्रभावी उत्तर आमे इठु पाउछु जे मांकर करुणा एवं अभय पाइबा को हेले आम मानकर श्रद्धा और आंतरिकता समर्पण टी को पूर्णतर करने को पड़िबो एवं जदि आमर श्रद्धा आंतरिकता समर्पण पूर्णतर हो उठे ताहले भगवती करुणा और अभय आमको सदा सर्वदा घेरी रही जदि आमे सेटा अनुभव करि परछु ताहले एक कथा मध्य आमे आस्था रखिया उचित भरोसा रखिया उचित विश्वास रखिया उचित जे जहांको चारिकड़े जहांकर भितरे बाहरे मांकर स्पर्श रही सेठी कौनसी प्रकार आसुरिक शक्तिर प्रभाव बा स्पर्श रही पारिबो नहीं कारण भगवत कृपा भागवती जननींकर कृपा इते बेसी शक्तिशाली जे तार से कृपार जदि अल्प टिके आमको मिल जाए जे आमे कहूचु कृपा तब कौन कृपा तब सिंधु हे कृपा सिंधु जे तमर से कृपा सिंधुरु ये जो ज्योतिष मंडल आम देखुचु ज्योतिष मंडल से सब गोटे गोटे कृपार बिंदु ये मैंने सब धूली भूली तम पादरे लगी आमे जदि केते विराट ज्योतिष सी हूँ भगवान पादर गोटे धूली भाया करुणार सी गढ़ी ज्योति देकी आलोक देकी उत्ताप देकी तेणु ये महाकाश को जे गढ़ी पारती कृपाटा केते बड़ होइथिबो जे आमर व्यक्तिगत जीवन छोट छोट बाधा विपत्ति और संकट गुड़ी से आमको पार करि परिबनी जे जीवन देइछंती जे जानी प्राण आसी शरीर आसी मन आसी ता भितरे भय तैयारी हबो ता भितरे द्वंद्व तैयारी हबो तारि भितरे असुविधार भावना तैयारी हबो वेदनाबोध तैयारी हबो दुख तैयारी हबो ता भितरे स्वप्न भंग रहिबो ता भितरे निराशा रहिबो ता भितरे जंत्रणार बोध रहिबो ता भितरे निज कामना वासना भितरे केते जंत्रणा केते गोटे पाप तापर जीवन मनुष्यटे बंचुची ताकू कौन उद्धार करियार बाट मार कि ना मांकर करुणा कौन सतरे एते गौण ना मांकर करुणा एते शक्तिहीन तेणु तांको करुणाटी से कृपार बारिधि से समुद्र ओशनिक विराट गभीर अनंत असीम तांकर करुणार पाराबार तेणु जेतेबेले से अनंत असीम करुणार पाराबार
ତା ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ବି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ନା, ତାହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଂକଟରୁ ପାର କରିଦବ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ସେ ଆମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ପଥରେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ପଥ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା, ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବା, ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭିନ୍ନ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିଚୟ ନଥିବ, ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପଥ ଆମ ପଥ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହବ କି? ସେଇଟା ତ ମାଙ୍କର ପଥ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମ ପଥ କୋଉଠି ରହିଲା? ଯେ ଯୋଉଦିନ ସେ ପଥଟି ହେଲା ମାଙ୍କର, ଏଇ ଜଗତରେ ସେ ପଥଟି ଏଇ ଜଗତରେ ପଡିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଗତରେ ବି ପଡିଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ବହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମା ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଗୁଡିକ 1951 30 ଜାନୁଆରୀରେ ଏଇ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲାସରେ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅନ୍ୟ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି, ଏଇ ଅନ୍ୟ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ, ଏଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଗୁଡିକ କଣ। ଏଇ ଜଗତଟା ତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମ ପ୍ରାଣଟି ପ୍ରାଣ ଜଗତକୁ, ଆମ ମନଟି ମାନସ ଜଗତକୁ, ଚୈତ୍ୟଟି ଚୈତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯାଏ। ଆମର ମନକୁ ନେଇ ମାନସ ଲୋକ, ପ୍ରାଣ ଲୋକ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଇହ ଜଗତ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭୂଲୋକ କହୁଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ସୁବଲୋକ କହୁଛୁ। ଏଇଭଳି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୋକର ପରିକଳ୍ପନା ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ଋଷିମାନେ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ସବୁ ଜଗତ ଗୁଡିକ ଆମ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତଟି କେବଳ ଭୂଲୋକ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛୁ, ଯୋଉଠି ଆମ ଶରୀରଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣଟି ଅଲଗା ଲୋକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଷୟ। ଆମେ ଏଇ ଜଗତ ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କମ ଜାଣିଛୁ। ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା, ଯୋଉଟା ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍, ଯେଭଳି ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ସେଭଳି ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ କଥା ଗୁଡିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ମାନସ ଲୋକରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାନ୍ତିରେ ରହୁ, ଚୈତ୍ୟ ଜଗତକୁ କିଭଳି ଯିବାକୁ ପଡେ, ପୁଣି ସେଇ ସବୁ ଜଗତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସି ପୁଣି ଥରେ ସମାବିଷ୍ଟ ହୋଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତଟି ସର୍ବଶେଷ ଜଗତ ନୁହେଁ ବା ଏକମାତ୍ର ଜଗତ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଜଗତରେ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପରମା ଜନନୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କରୁଣାଟି ଯେହେତୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱଗତ ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର କରୁଣାର ପ୍ରଭାବ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଲୋକରେ ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମାନସ ଲୋକରେ ଯିଏ ଆମ ପାଦ ଧରି ଚଲେଇ ନିଅନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ଜଗତରେ ଯିଏ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଥାଏ, ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବା ପଢିଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଜଗତକୁ ଆମ ସତ୍ତା ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ 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 କଷ୍ଟ ମିଳେ। କାରଣ ପ୍ରାଣ ଜଗତଟି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜଗତ। ସେଇ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଧରି ଉଠିବ। ସେଇ ଜଗତରେ ବି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଚାହୁଁଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କର ହାତ ଧରିଥାଉ, ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଥାଉ, ତାଙ୍କ ପଥକୁ ଆମ ପଥ ରୂପେ ବାଛି ନେଇଥାଉ, ଏବଂ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ପଥ ନଥାଏ, ଆମର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଅହଂଭରିତା ନଥାଏ, ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଦେଇଥାଉ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବାକି ରହିଯାଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ
ସେଇ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତିଟି ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ବିପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କାହିଁକି, ସେ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ବିଭୀଷିକାକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟରେ ଥାଉ, କାଳେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ହସ୍ଟିଲିଟି ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଥାଉ, ଆମର ଡିଫିକଲ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଦେଖି ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ ତା ମା ପାଖରେ, ତା ମା କୋଳରେ ଶୋଇଥାଏ କି ତା ମା ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥାଏ, ଏ ଜଗତର କିଛି କଥା ଭାବେନି। ଆମକୁ ସେଇଭଳି ସରଳ ହେଇ ଆମର ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆମ ସମର୍ପଣଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାଗବତୀଙ୍କର, ପରମା ଭାଗବତୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମର ଅତୁଟ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବ, ଯେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ କଣ କରିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ସଙ୍କଟ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ସୁଯୋଗ। ଆମର କଣ ହବ ନା, ଇଟ୍ସ ଟଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟର୍ନ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଇନଟୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନେକ ବାଧା ବନ୍ଧନ ଆସେ, ସବୁଦିନେ ଆସୁଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆସୁଛି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆମ ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ମିଥ୍ୟାଚାର ଭିତରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ସୁଯୋଗ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ନିଜେ କାହାଣୀ ଜାଣନ୍ତି, ଅନେକ ଘଟଣା ଜାଣନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଆମ ସଙ୍କଟ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଆମ ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବେ। ଫେଲ୍ୟୁର ଇଣ୍ଟୁ ସକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିକନେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଅନଫଲ୍ଟରିଂ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଆମ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅନୁମତି, ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଯୋଉଦିନ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, the grace of the divine mother is the sanction of the supreme. ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏଇ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଧାଡିଟି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ମତେ କହିଲେ ଏଇ ଧାଡିଟି ମତେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପରାତ୍ପର ପରମ ପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଏଇ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ନେଉଛନ୍ତି, ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଣୁ ପରମାଣୁକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମା ଜନନୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମାଙ୍କର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରା ହୋଇଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଛା ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ, ସେ ବିରାଟ ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ମହନୀୟ ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଘନ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର କରୁଣା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ଆମେ ଯୋଉ ଚାଲିଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି ମାଙ୍କର ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ହଠାତ୍ ବା ଆଜି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେଇ ଫଳଟି ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଛି, ଅନେକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଙ୍କଟ ରହିଛି। ମୁଁ ତ ସଙ୍କଟ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେଇଯିବେ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯାହା ହେଉଛି ମହାଋଷି ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ, ଏ ଋଷି ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ ଟୁ ଏକ୍ସିଓମାଟିକ। ଯେ ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ଋଷି ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ।
ଏଇଟା ତେବାର ସତ୍ୟ ଯେ ଯଦି ଆମକୁ ପରମା ଜନନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମର ଆନ୍ତରିକତା ସମର୍ପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହୋଇ ଉଠିଛି, ଯଦି ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ ତାଙ୍କ କରୁଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏପରି କିଛି ବାଧା ବନ୍ଧନ ନାହିଁ ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ପଥଟାକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ହୁଏତ ଆଜି ଆମେ ତାର ଫଳଟି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫଳଟି କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଫଳଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହୁଏତ ସମୟ ଲାଗିବ, ମା ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଇଟ୍ ମେ ଟେକ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଇନେଭିଟେବଲ୍, ଇରିଜେଷ୍ଟିବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ରିଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ରତିରୋଧ, ତାକୁ କେହି ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ଯୋଉଟା ନିଶ୍ଚିତ, ଯେମିତି କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ, ଏ ଯୋଉଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମେଘ ଆସିପାରେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଝଡ଼ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ନା କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବେ, ଏଇ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ କଥା। 8 ଦିନ ପରେ ହଉ 15 ଦିନ ପରେ ହଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବେ। ସେଇଭଳି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରମା କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କର ତାଙ୍କ କରୁଣାଟିର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ବଳରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ବାଧା ବନ୍ଧନ ସଂକଟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଦୁର୍ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବାର ଯେଉଁ ଭରସାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତାକୁ କେହି ନିବାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏତେ ବେଶୀ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ଏତେ ବେଶୀ ଭରସା, ଏବଂ ଯାହା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହିଛି, ଯାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏଭଳି ଏକ କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଭଳି ଏକ କରୁଣାକୁ ଆମ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆମର ଯୋଉ କର୍ମଟିକୁ ଭାଗବତ କର୍ମରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ନିଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିପାରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଆମ ଚାରିକଡ଼େ ଘେରି ରହିବ। ଫଳତଃ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ବନ୍ଧନ ସଂକଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇପାରି ତାହା ଏକ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନବବର୍ଷଟି ସାଧନାର ବର୍ଷ ହଉ, ଆଲୋକର ବର୍ଷ ହଉ, ଆଶାର ବର୍ଷ ହଉ, କରୁଣାର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏଇଭଳି ଏକ କାମନା ସହିତ, ଏଇଭଳି ଏକ ଶୁଭ ଭାବନା ସହିତ, ଏଇଭଳି ଏକ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭାବନା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ପୁଣି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଭଗବତ ଜନନୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଆମକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହିପରି ଏକ ସାଧାରଣ ମନରେ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ହୃଦୟର ଅନୁଭବର କଥା, ଅନ୍ତରର ହୃଦୟରେ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରି ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ କୃପା, ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଆମର ଗୋଟେ ହୃଦୟରେ କୃତଜ୍ଞତା ବି ଭରି ହେଇଯାଏ। ମାଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବା ତାର ଆଉ ସୀମା ନଥାଏ। ମା ଆମକୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଧାରଣ ମନରେ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ମନ ଆମକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସାରତା ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରକୃତିକୁ ସିଢି ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ଆସ୍ପୃହ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅହଙ୍କାରରେ ଆମେ ନ ରହି ଗୋଟେ ଆତ୍ମଚେତନା, ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ, ଦିବ୍ୟ କୃପା ଅନୁଭବ କଲେ ଆମେ ମାଙ୍କର କୃପା ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା।
एवं समस्त बाधा विपत्ति से आमको रक्षा करि परिवे। मांकर दिव्य उपस्थिति आमर पूर्ण विजय हेबो। बर्तमान मो पाठचक्र रे उपस्थित अपा भाई को मोर प्रणाम जनाउछि। परिशेष रे श्रीमा श्री अरविंद पाद पद्म रे कृतज्ञता जनाई आजिर पाठचक्र समाप्त करुछि। ठीक आसंता रविवार पुणी 4टा बेले आमे पाठचक्र उपस्थित हवा एक दिव्य मन नहीं दिव्य आस्पृह नहीं मांकर कार्य रे निजको समर्पण करिवा। एही आस्पृह नहीं आमे मां को ध्यान करिवा। मां नाम मु जप करुछि। साइलेंसली आमे मां को ध्यान करिवा। मा 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 मा